ಅಲ್ವಾ? ಡೇಟ್ ಏನು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇದು? Good afternoon, everyone. So, Jnana Darshana IAS, we are conducting the KAS guidance program. The KAS interview will be starting from 16th of this month. So 16th in the 24th of the August, KPSC will be conducting the interview program. And first, I would like to congratulate all the aspirants who have been called by the KPSC for the interview. And I wish them all the best. So, regarding this Jnana Darshana IAS, we are conducting the interview guidance program on 9th of this month. So, it is Tuesday of the coming week. So, I'll go with this orientation session. I will give you the clear hints about what we will be teaching in this interview guidance program. And firstly, I would like to tell you this interview guidance program will be led by IAS officers, IRS officers, and KAS officers. And we are also calling the subject matter specialists from different background of the science, arts, humanities, and literature. So the board, I have clearly told you the constitution of the board, and program will start from Tuesday, that is 9th of this month, and you need to be here by 9 o'clock. Yes, sir. And what and all we will go through this program. I will give you a briefing about this today. First, we need to, all the aspirants and who are appearing for this interview, and I will tell you how important this interview is for you people. Yes, the maximum marks which the interview is conducting is 50 marks. And according to HOTA committee recommendations, who will excel in this interview, yaru tumba chennagi ಮಾಡ್ತಾರೋ, they will get maximum up to 48. This I am telling you based on the previous post which the KPSC has interviewed. They have given maximum 48, and the minimum they are giving is 18. So here at the max there is a difference of 30 marks. The students who are appearing for this interview should understand how important this 30 marks is for your interview. See, ಈ 30 marks ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು GS ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 8ರಿಂದ 10 ಮಾರ್ಕು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆರ್ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ದೇ take this interview very seriously and they will succeed in this fetching this 30 marks, definitely they will end up in top post. So ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ? 94 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಡರ್ಗೆ ಇದೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಡರ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 12 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ. See, I am briefing this Kalyana Karnataka because the name has been changed by the current government. So you should not tell Hyderabad, Karnataka. Instead of that, you should tell in the interview that is Hyderabad, Karnataka. So, ಇದರಲ್ಲಿ 46 ಪೋಸ್ಟು ಏನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್. ಸೊ ಈ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ will give priority to how to fetch this 30 marks. Yes. First thing is the syllabus of the interview. So what and all we need to read for the interview. Yes, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಏನು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. So this is the syllabus
you had read this for your preliminary examination. So again, I mandate you and I give you honest advice that you should go through these subjects in the coming week. Yakandre 16th you people are appearing for the interview. But ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ. So at least each day one subject you have to go through. Most of the factual questions will appear from these topics. So andre ಒಂದು quick revision at least for 1 week will make your put you in advantageous position. Yes, along this. So I told you the questions will be like 2 types. One is factual based and one is opinion based. So honest advice ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, if you are very authentic with your answer, then you should say yes to the factual questions. ಅಥವಾ ನನಗೆ ಡೈಲಮಾ ಇದೆ, ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸರ್, please take the permission from the board members. Sir, I have got doubt in the 2 things. So if you give me a permission, I will guess. So hagagi authentic idre matra yes sir. Doubt idre take the permission from the members to guess the answer. So hagagi you need to be very honest in these type of questions. And regarding the opinion based questions, so andre like these opinion based questions will purely based on the current affairs. ಅಥವಾ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಸ್ಟೇಟ್, ದ ನೇಷನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅರೇನಾ. ಏನು ಒಂದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದಿ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನು ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಕ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ನ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಾಜಿಕಲ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಯಂತೀಸ್. Example, ಈಗ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ, whether it needs to be celebrated or not. You should not go with the answer yes or no. Instead of that, when you will say yes, your answer should be backed by a logical reason. So ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಯಂತೀಸ್ ಈಗ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಂದರೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್. ಸೊ ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಿ ಜಯಂತೀಸ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಹಿ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದೋಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್, ನಾವು ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೀವು ಉತ್ತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ, ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ, most 10 ರಿಂದ 12 burning topics we have already listed out. So when you will appear for this interview guidance program, and we will go very specifically issue by issue and how to construct an answer for those type of questions. Yes. And third is regarding current affairs. And one who has already going for interview, you people might have read these things in your mains examination itself. But to mains mugdu almost 8 months ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಡಿಲೇಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಯು ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ these topics based on current affairs, based on global, based on national and Karnataka issues.
So when you will appear for the interview guidance program, we will prioritize how to classify these type of questions. Yes. And already we are getting too much calls regarding the doubts which they will be facing in this interview. And one major question is medium of interview. Medium of interview. Sir, whether it should be English or Kannada. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. KPSC ತನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಧಾನ, ಸೊ ಏನು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ KPSC. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ 2 members board. ಅಂದರೆ KPSC ಸದಸ್ಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಚೇರ್ಮನ್ನು ಸೇರಿ 13 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಯರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ 13 ಜನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಸದಸ್ಯರು ಅಂದರೆ 2 members 1 board ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, SMS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ 1 ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ 5 members, 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ರಫ್ ಐಡಿಯಾಗೆ ನಾನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಯಾರು ಇವರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್? ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಂದ ಏನು ಆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ದಿ ಏನು ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೌಸರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ವೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಾಬರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎನಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ವೇರ್ ದಿ ಶೂಸ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ನೀಟ್ಲಿ ಪಾಲಿಶ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಏನು ವಿಮೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಸ್ಯಾರಿ, ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಏನು ಅದೇನು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಹೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೀಟ್ಲಿ ಕಾಂಬಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಏನದು ಬರ್ಡ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಿಮ್ಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್, ಬೋತ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಏನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಏನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದು. Yes, I have seen many students who will come to the interview bringing their documents in the plastic files. ಅಥವಾ ಏನದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ತರೋದು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಫೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ
ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದೆ ಆಸ್ಕ್ XYZ ಫೈಲ್, ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 2 ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8:30ಗೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡು 12:30 PM ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್. ಸೊ 8:30 AM ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ 45 minutes earlier, sir. 45 minutes earlier to avoid the traffic jam, and it's a rainy season. Be cautious. It is a pivotal day of your life. It's a great day. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 45 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ತಲುಪುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೆ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, first, any candidate should start their interview preparation with their biodata. And what is biodata? See, for example, every candidate will be having a name, and this name will be having some uniqueness. So, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವತ್ತು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ದಿವಸ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜನನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ನು, ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ರೀಜನ್, ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನು, ಇಂಥ 10 ಹಲವು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ವಿ ಗೋ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಬಯೋಡೇಟಾ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀಜನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎವ್ರಿ ರೀಜಿಯನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಹೂ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ರೀಜನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಷನ್ ಹೌ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಾಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶಿಷ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಸೆಟಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಲವಾರು ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಈ ದೇಶ ಅಥವಾ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಏನು ಹಲವಾರು ಏನು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಏನು ಸರ್ ಸಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ರಂಗಗಳಿಂದ ಏನು ಸರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ನ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊ. ಎಸ್ ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರದೇಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಎವ್ರಿ ರೀಜನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ, ಸೊ ಗಡಿನಾಡುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬಾರ್ಡರ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ. ಎಸ್, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಲವಾರು ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು.
Sir, you people will ask whether they do ask all these type of questions. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ದೋಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ನೀವು ಪಡೆದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗಲೇ ನಾನು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಟ್ ಎ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಬ್ರಷ್ ರಿವಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಡ್ಜೆಟ್, ಎಷ್ಟು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿಲುವು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಟೇಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ when we received your enquiries, most of the questions is, sir, ಏನಿರುತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್? ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 minutes, ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರಂತೆ, 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರಂತೆ. ನೋ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟಿಲ್ 45 to 50 minutes. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ 30 minutes. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಡೇಟಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನಿಮ್ಮ ಊರು, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ 30 minutesನಲ್ಲಿ ದೇವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 45ರಿಂದ 50 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಯೋಡೇಟಾ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಅಂಶ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. So the minimum qualification to appear for this examination is graduation. So please don't go to the interview without having a basic knowledge about your graduation. Yakandre I do understand. So exam prepare agbekandre after your graduation 3 to 4 years already you had invested your time. By this time alpa ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. And try to recall the recent trends in your ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅಥವಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಎಸ್, ವೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಪಿವೋಟಲ್ ರೋಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದಟ್ ಡೇ, 2 ದಿವಸದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನೋ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ದೇ ಆಲ್ ಕಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 106 ಅಂದರೆ 300 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ 10 ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದಿವಸದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದ್ದು ನೀವು 2 ದಿವಸದ್ದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೈ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 10 ಹಲವು. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಇಶ್ಯೂ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ.
ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಗೊತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನಿದೆ, ಮೈನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏನು ನಾಲೆಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಯು ಎ ಲೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಹಿಯರ್, ಸರ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, KAS ಇದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ರೀಜ್ನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಕಮಿಟಿ, ಇಂಥ ಕಮಿಟಿಗಳ ರಿಪೋರ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 9th, 8th, 22. ಸೊ ದ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ 10 o'clock ಆ್ಯಂಡ್ 5 PM ತನಕನೂ ಕೂಡ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬೈ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ವೀಕ್ ಲಾಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದಿ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ IAS ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಸೋವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಲ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ that we have uploaded in our Telegram channel, Jnana Darshana. By tomorrow, you complete the registration process and priority wise, based on the numbers that we can guide in a single day, we will start calling them from the Tuesday. And a whole week long, take this 1 week very seriously and try to fetch the maximum. As I said, you can make the 30 marks difference when compared to the other students, which will put you in the top position. And I congratulate and I again wish you all the best. We are waiting to guide you in this interview guidance program. Goodbye. Thank you.